یہ ہے وہ جہاز جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں کلاؤڈ سیڈنگ کے ذریعے آرٹیفیشل بارش کرواتا ہے۔ اس کا رجسٹریشن نمبر N6151A ہے اور یہ امریکہ کی پرائیویٹ کمپنی کا جہاز ہے۔ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈ میں دیکھنے پر مجھے معلوم پڑا کہ اسی رجسٹریشن نمبر کا جہاز دبئی میں فلڈ سے صرف ایک دن پہلے 15 اپریل 2024 شام کو 4 بجے ابو دھابی میں زائد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے ٹیک آف ہوا۔ سیٹلائٹ ویو کے ریکارڈز میں دیکھنے پر معلوم پڑا کہ ٹھیک اسی دن اور اسی وقت یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے اوپر کافی سارے بادل تھے جن کو برسانا شاید اسی جہاز کی ذمہ داری تھی۔ ٹیک آف کے بعد یہ جہاز کہاں گیا اور اس نے کیا کچھ کیا، اس کے بارے میں ویڈیو میں آگے چل کے بات کرتے ہیں۔ عام طور پر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ یو اے ای کی آب و ہوا بہت ڈرائی ہے اور وہاں پر بارشیں بہت ہی کم ہوتی ہیں، پر اس بار کچھ دنوں نہیں بلکہ کچھ گھنٹوں میں ہی اتنی بارش ہو گئی جتنی دبئی پورے سال میں دیکھتا ہے۔ دبئی کے شاندار ایڈمنسٹریشن سسٹم کی وجہ سے اس کو منی یورپ بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس بار منی یورپ میں لاکھوں گاڑیاں، گھر، شاپس اور آفیسز پانی میں ڈوب گئے اور اگلے 5 دنوں تک پانی کو نکالنا دبئی گورنمنٹ کا سر درد بنا رہا۔ کیا یہ دبئی میں کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ تھا یا پھر ان کا سیوریج سسٹم فیل ہو گیا، اور اگر ہاں تو کیسے؟ 14 اپریل 2024 کو گلف آف عمان سے بارشوں کا ایک سلسلہ تیز طوفان کے ساتھ عمان میں داخل ہوتا ہے اور موسلا دار بارش سب سے پہلے عمان کو ہٹ کرتی ہے۔ سڑکوں پر پانی جمع ہو جاتا ہے اور 20 لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے یہ سلسلہ 16 اپریل تک یو اے ای میں داخل ہو جاتا ہے۔ شروعات میں اس کو ایک نارمل بارش ہی سمجھا گیا جو کہ 20 mm تک تھی، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے بارش بڑھتی گئی اور صرف چند گھنٹوں میں یہ 20 mm سے 142 mm یعنی قریب 5.5 انچ تک پہنچ جاتی ہے۔ دبئی کی بزی روڈز پر کئی فٹ گہرا پانی کھڑا ہو جانے کی وجہ سے یہاں ٹریفک کا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ لوگ اپنے گھروں میں قید ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ ایریاز میں تو گھروں کے اندر بھی کمر جتنا پانی جمع ہونے کی انفارمیشن ملی ہے۔ بہت سی ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کے گھروں میں قیمتی سامان پانی کی وجہ سے تباہ ہو گیا ہے۔ تمام شاپس بند ہونے کی وجہ سے لوگوں کے پاس کھانے پینے کی اشیاء بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ بھوک کی وجہ سے بے حال ہو جاتے ہیں، لیکن بارش رکنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ یہاں تک کہ دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ، جہاں نارملی دن میں ہزاروں فلائٹس لینڈ ہوتی ہیں، رن وے پر گھٹنوں جتنا پانی کھڑے ہونے کے باعث فلائٹ ریڈار پہ یہ ایئرپورٹ کچھ ایسا منظر پیش کرنے لگا۔ جو جہاز ایئرپورٹ پر تھے وہ وہیں کھڑے کے کھڑے رہ گئے، جبکہ آنے والی تمام فلائٹس کو ڈائیورٹ کیا جانے لگا۔ ایئرپورٹ پر موجود مسافروں کا سفر گھنٹوں کے بجائے اب دنوں میں تبدیل ہو جانے لگا۔ معمولی سی دکھنے والی بارش دھیرے دھیرے دنیا کے سب سے ترقی یافتہ شہر کو پوری طرح جیم کر کے رکھ دیتی ہے اور اسکولز آفیسز کو ان نون ڈیوریشن کے لیے بند کر دیا جاتا ہے۔ دبئی کی ایک مشہور انشورنس کمپنی کے مالک کا کہنا ہے کہ صرف ایک ہفتے میں ہمیں ہزاروں کی تعداد میں گاڑیوں کے انشورنس کلیمز موصول ہوئے ہیں، جو پہلے کے مقابلے میں 400% زیادہ ہیں۔ اسی طرح ریسٹورانٹس اور شاپس کی طرف سے لاکھوں درہمز کی انشورنس کلیمز موصول ہو چکے ہیں، جو ہمارے لیے بہت زیادہ ہیں۔ میٹیورولوجیکل اتھارٹیز کا کہنا ہے کہ 1949 سے ویدر کا ڈیٹا ریکارڈ کرنا شروع کیا گیا تھا اور 1949 سے لے کر اب تک یعنی 75 سالوں میں یہ یو اے ای میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش تھی۔ مگر اصلی سوال جو سب کے ذہن میں موجود ہے کہ آخر ایسا کیا ہوا کہ دنیا کا خشک ترین علاقہ اس قدر شدید بارش کی لپیٹ میں آ گیا۔ بارشوں سے تباہی کے بعد سوشل میڈیا پر یہ افواہ پھیلنے لگی کہ یہ بارش دبئی کی کلاؤڈ سیڈنگ کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ افواہ واقعی سچی ہے؟ 15 اپریل 2024 شام 4 بجے کے قریب ابو دھابی ایئرپورٹ سے N6151A رجسٹریشن نمبر والا جہاز ٹیک آف ہوا، جو نارملی پہلے بھی یو اے ای کلاؤڈ سیڈنگ ایکٹیویٹی میں دیکھا گیا ہے۔ اس کے روٹ میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے وہ سیدھا یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے ایسٹ کوسٹ پر موجود پہاڑی ایریا کے اوپر گیا اور وہاں گول گول چکر لگائے۔ پھر اس نے شارجہ کے ایسٹ میں 2 الگ الگ لوکیشنز پر ایسے ہی گول چکر دوبارہ سے لگائے اور پھر فائنلی دبئی کے ایسٹ میں بھی لہباب کے اوپر گول چکر لگانے کے بعد قریب شام کو 5:30 بجے واپس ابو دھابی ایئرپورٹ پر لینڈ کر گیا۔
लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के नेशनल सेंटर फॉर मीटरोलॉजी के डिप्टी डायरेक्टर का कहना है कि क्लाउड सीडिंग का जहाज उस दिन टेक ऑफ तो जरूर हुआ था, लेकिन इसने सीडिंग एक्टिविटी नहीं की थी। क्लाउड सीडिंग दुबई में पहली बार 1990s में यहाँ पानी की शॉर्टेज से निपटने के लिए शुरू की गई थी। क्लाउड सीडिंग का बेसिक रूल ये है कि जब भी ऐसे बादल देखे जाएं जो अभी बन रहे हों, उस वक्त उनके ऊपर जहाज के जरिए पार्टिकल्स स्प्रे किए जाते हैं, जो मोस्टली नमक या फिर सिल्वर आयोडाइड होता है। ये नमक जब बादलों में मौजूद मॉइस्चर से कांटेक्ट में आता है तो वेपर्स पहले आइस क्रिस्टल्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर भारी होने की वजह से बरसना शुरू हो जाते हैं। नीचे आते आते जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है तो ये बर्फ से ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। अगर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्लाउड सीडिंग ना करे तो यही बादल नेचुरल तौर पे कहीं और जाकर बरसेंगे। पर क्या वाकई ये बारिश और फ्लड्स जिन्होंने दुबई और ओमान में तबाही मचाई, ये क्लाउड सीडिंग का ही नतीजा था या नहीं? क्योंकि लोगों का कहना है कि पहले से आने वाले तूफान की वजह से क्लाउड सीडिंग ने इस पर कैटलिस्ट का रोल प्ले किया और तभी मामला दुबई के हाथों से निकल गया। पर मेरी जांच से ये मालूम पड़ता है कि इतनी ज्यादा बारिश क्लाउड सीडिंग का रिजल्ट नहीं हो सकती, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट हमने ट्रैक किया वो सिर्फ यूएई के ऊपर ही घूम रहा था, ना कि ओमान के ऊपर। जबकि सैटेलाइट व्यू में देखा जाए तो बादल खुद ओमान की तरफ से आ रहे थे। एक्सपर्ट्स का भी कुछ इसी तरह का ख्याल है। वेदर एक्सपर्ट्स का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश जरूर होती है, लेकिन इस कदर ज्यादा बारिश नहीं कि सैलाब की सूरत पैदा हो जाए। माहिरीन का कहना है कि क्लाउड सीडिंग से बारिश पैदा नहीं की जाती, बल्कि बारिश तो पहले से हवा में मौजूद होती है, उसको सिर्फ बरसाया जाता है। इसीलिए क्लाउड सीडिंग को इस फ्लड का जिम्मेदार ठहराना किसी सूरत भी ठीक नहीं है। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की एक मशहूर क्लाइमेट एक्सपर्ट फ्रीडरिक ऑटो का कहना है कि ये बारिशें इंसानी क्लाइमेट चेंज का नतीजा है, यानी हमारी गलतियों की वजह से जो दुनिया भर का मौसम तब्दील हो रहा है, जिसमें हमारे एग्रीकल्चर प्रोसेस, इंडस्ट्रियल प्रोसेस और जंगलात का खात्मा शामिल है। क्लाइमेट चेंज से तो पूरी दुनिया ही मुतासिर है, और अगर इसका हल ना निकाला गया तो आने वाले चंद सालों में शदीद मौसमी तब्दीलियों से पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ सकता है। माहिरीन का ये भी कहना है कि अगर ऐसी बारिशें किसी ऐसे मुल्क में होती जहां बारिशें होती रहती हैं तो शायद इस कदर नुकसान ना होता जितना यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान में हुआ है। इसकी वजह यह है कि यूएई और ओमान में अमूमन ज्यादा बारिशें नहीं होती, इसीलिए यहाँ प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मौजूद नहीं है और शहर को फ्लड जैसी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार नहीं किया जाता। दुबई का रीसेंट फ्लड जाहिर करता है कि शहरी इंजीनियरिंग क्लाइमेट चेंज के टेस्ट को फेल कर चुकी है। पहली बात यह कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि दुबई रेत पर बनाया गया था, वो रेत जो पानी को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेती है। लेकिन इसी रेत को अगर हम कंक्रीट डालकर ढक दें तो जाहिर है उसकी पानी एब्जॉर्ब करने की सलाहियत कम हो जाएगी, और ऐसा ही कुछ दुबई के साथ भी हुआ है। रियल एस्टेट डेवलपर्स ने दुबई के नेचुरल टेरेन को बदल दिया है और अब यहाँ की जमीन पानी को बहुत कम एब्जॉर्ब करती है। यही वजह है कि हर कुछ सालों के बाद यहाँ के सीवरेज सिस्टम को बढ़ाना पड़ता है। दूसरा मसला ये भी है कि दुबई की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और पॉपुलेशन के साथ वेस्ट भी बढ़ता जा रहा है। दुबई की सड़कों पर हमें कचरा नजर नहीं आता, लेकिन इस कचरे को कहीं ना कहीं तो जाना है। दुबई का सीवरेज सिस्टम इतना बड़ा नहीं है कि 142 mm की बारिश का पानी अचानक से निकाल सके। लिहाजा जब पानी खड़ा होना शुरू हुआ तो उसने कचरे को भी अपने साथ बहाकर पहले से छोटे सीवरेज सिस्टम को आसानी से ब्लॉक कर दिया और मसला बद से बदतर हो गया। आमतौर पर जब ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो उस वक्त ब्लॉक्ड सीवरेज लाइन को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा सिर्फ दुबई में ही नहीं बल्कि दुनिया की दूसरी डेवलप्ड सिटीज में भी देखा गया है। पिछली बारिशों में न्यूयॉर्क सिटी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। स्कूल्स, रोड्स और घरों में पानी खड़ा हो गया। सीवरेज लाइंस जो ऑलरेडी पानी में मिट्टी की वजह से आधी आधी चोक थी, जब अचानक उसमें ज्यादा पानी आया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाई। ये बात सुनने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन दुबई में अभी तक भी काफी एरियाज को सीवरेज कनेक्शन नहीं दिए गए। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ऊंचे स्काई स्क्रैपर बुर्ज खलीफा को भी नहीं। बुर्ज खलीफा का सारा वेस्ट एक सेप्टिक टैंक में जमा होता है और उसको डेली बेसिस पे डंपर्स की मदद से खाली किया जाता है।
खुशकिस्मती से 16 अप्रैल की बारिश में दुबई के पास रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बेहतर मैनेजमेंट मौजूद थी। इसीलिए जल्द अज जल्द टैंकर्स और मशीनरी की मदद से ज्यादातर लोकेशंस पर से पानी निकाल लिया गया और सिस्टम को बहाल कर दिया गया। लेकिन ये आखिरी बारिश नहीं थी। ऐसी बारिशें फिर से हो सकती हैं क्योंकि क्लाइमेट चेंज का खतरा हर वक्त सर पे मंडला रहा है। इसीलिए दुबई के रूलर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने दुबई में एडिशनल सीवरेज लाइंस के लिए 80 अरब धर्म की मंजूरी दे दी है। यानी ये इतनी ही रकम है जिसमें 15 बुर्ज खलीफा दोबारा से बनाए जा सकते हैं। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।